Thank you, dignitaries. Sir, 1 second. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा Gather here to celebrate the outstanding achievements of our students, teachers, staff from the Social Welfare and Tribal Welfare Department together in residential schools as well as hostels on SSC Intermediate Exams March 2025. This year our Social Welfare Gurukulam students have made us all proud. In the SSC examination, 89.59% of our students have passed, far above the state average of 81.1%. 15 schools have achieved 100% results. Even more impressive, our intermediate students secured 94% pass rate, improving significantly from last year's 86%, with 55 institutions achieving 100% results. These accomplishments reflect the hard work of our students, tireless efforts of our teachers and staff. I would like to thank Honorable Minister for Social Welfare and Tribal Welfare for their constant support and guidance. Your leadership continues to inspire us in our mission to provide quality education to marginalized communities. A special thanks to Secretary to Government, Tribal Welfare and Social Welfare, our directors, all dignitaries present here. Your presence today is truly encouraging for our students and teachers. These results are the outcome of well-planned academic efforts. We have introduced micro-testing modules, provided one-to-one mentorship under friendly teacher model, and held Zoom sessions to support students who need extra help. Our teachers also grown through training programs conducted in partnership with Asim Premji University, Kotak Foundation. We didn't limit ourselves to intermediate exams, but we have given coaching for IIT NEET entrance test also. In the past few years, our students have reached remarkable milestones. 67 students have secured seats in IITs,
172 in NITs, 46 in GFTIs, 150 gained seats in MBBS or BDS admission. All this has been achieved from just 3 specialized coaching campuses. These numbers tell stories of hard work and dreams coming true. As Dr. B.R. Ambedkar rightly said, education is not only the birthright of every human being, but also weapon of social change. Let this be a clear message to every student here. Your background does not define your future. Your effort defines your future. This gathering is a celebration of what education can achieve. It can change lives, uplift families, build a brighter, more equitable society. Once again, I extend my warmest welcome to each one of you. Let us make this truly memorable and inspiring day. Thank you. Jai Hind. ఈరోజు మనము స్టూడెంట్స్ 10th క్లాస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎవరైతే హైయెస్ట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకున్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు మన ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమం అనేది అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనకి సోషల్ వెల్ఫేర్ చూసినట్లయితే 1051 హాస్టల్స్ అనేది మనకి స్టేట్ మొత్తం కూడా ఉన్నాయి. ఈ 1051 హాస్టల్స్లో మనకి 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న పిల్లలు చూసినట్లయితే 6608 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ సంవత్సరం 10th క్లాస్ అపియర్ అయ్యి ఉన్నారు. వారిలో 5192 మంది పాస్ అయి ఉన్నారు. మొత్తం కూడా 79% హాస్టల్స్ నుంచి చదివినటువంటి పిల్లలు ఈరోజు 10th క్లాస్ పాస్ అవటం జరిగింది. అంతేకాకుండా 600కి మోర్ దాన్ 550 అంటే 550 మార్క్స్ పైన 119 మంది ఈరోజు అచీవ్ అవటం జరిగింది. 500 నుంచి 550 మార్కుల మధ్య 451 మంది స్టూడెంట్స్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ అనేది సెక్యూర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మనకి ఇంటర్మీడియట్ చూసినట్లయితే 3889 మంది ఈ సంవత్సరం అపియర్ అయ్యి ఉన్నారు ఎగ్జామ్కి. దాంట్లో 2797 మంది పాస్ అయ్యారు. అంటే మనకి 72% అనేది ఇంటర్మీడియట్లో పాస్ పర్సంటేజ్గా నమోదు అవడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మనకి ఈ నాట్ ఓన్లీ పాస్ పర్సంటేజ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ చూసినట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్లో కూడా చాలామంది కూడా ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి ధీటుగా హైయెస్ట్ మార్క్స్ అనేది సెక్యూర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇవి కాకుండా ఐఐటికి 2 అప్లై చేశారు, నీట్ 2 అప్లై చేస్తున్నారు, ఎంసెట్ వీళ్ళందరూ కూడా 12 మెంబర్స్ అటెండ్ అయి ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్ చూసినట్లయితే 900 to 950 వరకు కూడా 147 స్టూడెంట్స్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ అనేది అచీవ్ చేయడం జరిగింది. మనం జరుపుకుంటున్న ఈ మెరిటోరియస్ అవార్డ్స్ సెలబ్రేషన్స్కి మీరందరూ విచ్చేసి దీన్ని ఘనంగా జరుపుకునే విధంగా చేసినందుకు మొదటిగా మీ అందరికీ కూడా నేను స్వాగతిస్తూ నమస్కరించుకుంటున్నాను. ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి 1966లో మనం సోషల్ వెల్ఫేర్ నుంచి సపరేట్ అయ్యి అలాగే అప్పటి నుంచి కూడా రకరకాల డెవలప్మెంట్స్తో ఎంతో గొప్ప ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో చాలామంది విద్యార్థులకి దగ్గరగా 2 లక్షల పైచిలుకు ఎస్టీ విద్యార్థులకి మనము ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, మన స్టూడెంట్స్ని ప్రత్యేకించి ప్రోత్సహించడం అనేది ఇది చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి. దగ్గరగా పాపులేషన్లో 5.53% అంటే 2011 సెన్సస్ ప్రకారము 27.39 లక్షల స్టూడెంట్స్ని పాపులేషన్ని మనము ఏం చేస్తూ అలాగే అందులో 2.5 స్టూడెంట్స్ని అంటే 2.5 lakh స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న ఈ డిపార్ట్మెంట్ని హోల్డ్ చేస్తున్న నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. అలాగే మనకి దరిదాపుగా 551 ఆశ్రమ స్కూల్స్, పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ హాస్టల్స్, అలాగే గిరిజన ప్రైమరీ స్కూల్స్ 1958, అలాగే మనకి గురుకులం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా 199 ఉన్నాయి. ఇన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా కేవలం మన ఎస్టీ విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్లస్ వాళ్ళను ఒక ఉన్నత స్థాయిలో నిలబెట్టే దిశగా పయనిస్తున్న దీనికి కృషి చేస్తున్న మంత్రివర్యులు అలాగే మన హానరబుల్ సీఎం గారు అందరూ కూడా మనము ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కాకుండా డైట్ విత్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా పిల్లలకి మనం ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాము. కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కానీ
బెడ్డింగ్ మెటీరియల్స్ కానీ అలాగే ప్లేట్ గ్లాసెస్ ట్రంక్ బాక్సెస్ బెడ్డింగ్ మెటీరియల్ ఇట్లా రకరకాలైన స్టూడెంట్ అమ్యూనిటీస్తో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఖర్చు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మీద వేయకుండా వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ స్థాయికి తీసుకొస్తున్న సంస్థని మనము చాలా చక్కగా చూసుకోవాలి. అలాగే పిల్లలు కూడా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకోవడం జరుగుతుంది. దగ్గరగా మనం ట్యూషన్ ఫీ అంటూ అలాగే అనేకమైన మెయింటెనెన్స్ ఫీ అంటూ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈసారి మనము 41,000 మంది స్టూడెంట్స్లో దరిదాపుగా 35,000 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. రకరకాల రీజన్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆధార్ వెరిఫికేషన్ వల్ల కొంతమందికి ఇవ్వలేకపోయినాం, అది కూడా 100% టార్గెట్ చేస్తాము. కానీ ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారికి నేను తెలియజేయడం ఏంటంటే చిల్డ్రన్స్ ఎవరికైతే మనము ఈ సంస్థ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్కి ఇంత పెద్ద పీట వేసి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నామో వాళ్ళు కొంతమందికి ముందుకు రావట్లేదు. ఈసారి స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా 100% మన స్కూళ్ళల్లో ఎన్రోల్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా టీచర్స్ని అలాగే స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కోరడం జరుగుతుంది. ఇంత మంచి విద్య ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా మీ పక్కనున్న కుటుంబాలతో వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడి పిల్లల్ని జాయిన్ చేయడం అనేది ఒక కర్తవ్యంగా భావించాలని మేడం తరఫున మన సెక్రటరీ గారి తరఫున మీ అందరినీ కూడా కోరడం జరుగుతుంది. అలాగే ముఖ్యంగా ఈరోజు జరుపుకుంటున్న ఈ మెరిటోరియస్ అవార్డ్స్లో మన స్టూడెంట్స్ 575, 579 ఇలా మంచి మార్క్స్ని సాధించి స్టేట్లోనే మొదట 3 ర్యాంక్స్లో ఉన్న పిల్లల్ని మేము క్యాష్ ప్రైజ్ ద్వారా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఫస్ట్ ప్రైజ్కి 20,000, సెకండ్ ప్రైజ్కి 10,000, ఫస్ట్ ప్రైజ్కి 20,000, సెకండ్ ప్రైజ్కి 10,000 అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్కి 5,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇలా అనేక సందర్భాల్లో గత గవర్నమెంట్లో టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే ప్రోత్సహించడం జరిగింది. కానీ ఈ విధమైన క్యాష్ ప్రైజ్ ఇవ్వడము, ఈ విధంగా పేరెంట్స్ని ఇన్వైట్ చేయడము, టీచర్స్ని ఎన్నుకోవడము, అలాగే ఎక్కడైతే హాస్టల్స్ 100% రిజల్ట్ వచ్చిందో వాళ్ళని కేటగిరికల్గా తీసుకొని చేయడం అనేది ఇది మొదటిసారి. దీని ఎక్సర్సైజ్ అంతా చేసి మీ అందరినీ ఇక్కడ అసెంబుల్ చేసి ముఖ్యంగా దీనికి ప్రోత్సహించిన సెక్రటరీ గారిని మన ప్రసన్న వెంకటేష్ గారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. వారి పిల్లలు ఎవరైతే ప్రత్యేకమైన ప్రతిభని చూపించి ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ కానివ్వండి, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన స్కూల్స్ కానివ్వండి, హాస్టల్ సంబంధించి పిల్లలు వారిని ఈ స్థాయికి తీర్చిదిద్దిన ప్రిన్సిపల్స్ కానివ్వండి, టీచర్స్ కానివ్వండి, సో ప్రత్యేక శ్రద్ధను చూపించి అటు వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళ సహకారంతో సో మీరు ఏదైతే ఈరోజు పిల్లల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో వారందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతూ, ముఖ్యంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం సో మెరిటోరియస్ పిల్లలు పాస్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళని గుర్తించడం జరుగుతుంటుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం సో వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి పిలిచి ఇలా సత్కరించుకోవడం వల్ల ఒక హెల్తీ కాంపిటీషన్ వాళ్ళని చూసి మిగతా పిల్లలు కూడా కొంత మోటివేట్ అవుతారు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సెక్రటరీ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ 5 డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి సమన్వయంతో కలిసి కట్టుగా 2 మినిస్టర్స్ ఒక సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడ చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. సో గురుకులంకి సంబంధించి ఏవైతే మనకి 199 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో సో ఆ గురుకులం స్కూల్స్కి సంబంధించి కూడా ఈసారి పాస్ పర్సంటేజ్ అట్లా ఎస్ఎస్సి కానివ్వండి, ఇంటర్ పాస్ పర్సంటేజ్ కూడా ప్రత్యేకంగా చూస్తే పిల్లలు చాలా చక్కగా మరి 983 మార్క్స్ని స్కోర్ చేసి హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఎక్కడో ఏజెన్సీ ఏరియాస్లో ఉన్న పిల్లలు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా సో ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, వెన్ కంపేర్ టు అదర్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ కొంత ఫెసిలిటీస్కి సంబంధించి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సో అవన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు అధిగమించి ఇంత చక్కటి పర్సంటేజ్ వాళ్ళు అచీవ్ అయ్యారు, ఇంత చక్కటి మార్క్స్ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ సో ఎక్కడైతే మనకి డెడికేషన్ ఉంటుందో అక్కడ సక్సెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనేది చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా మనకి తెలియడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఈరోజు చూస్తే కూడా మనకి ఇక్కడ దాదాపు పాస్ పర్సంటేజ్ మనకి ఈ ఏదైతే మనకి ట్వెరీస్లో ఉందో సో ఎస్ఎస్సికి సంబంధించి 74.35% పాస్ పర్సంటేజ్ అచీవ్ అవ్వడం జరిగింది. అదే ఇంటర్మీడియట్లో 91.68% ఓవరాల్ పాస్ పర్సంటేజ్ మన పిల్లలందరూ కూడా అచీవ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఈ రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా దీన్ని మనం కొంచెం ప్రత్యేక దృష్టి ఎస్పెషలీ కొంత ఎస్ఎస్సి మీద పెట్టి ఈసారి
అనుకున్న స్థాయిలో కొంత రాకపోయినా కూడా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ డీసెంట్ పర్సంటేజ్. బట్ దీన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని రాబోయే అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించి కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టుకొని విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు, సో రాబోయే సంవత్సరానికి సంబంధించి కూడా చక్కటి ప్రణాళిక మనం అందరం కూడా వేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కోరడం జరుగుతూ ఉంది. మనందరికీ తెలుసు, ఏదన్నా ప్రతిభ ఉన్న చోట పురస్కరించుకుంటే సముచితం. సో ఆ విధంగానే మనము దీనికి ఒక సందర్భోచితంగా ఇంత మంచి విద్యార్థులు రాణించినప్పుడు మన గిరిజన సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలలో, సో వాళ్ళందరికీ మనము మంచి ఒక వేదికని ఏర్పాటు చేసి ఇలాగ మనం వాళ్ళకి కనుక ప్రైజెస్ ఏదో టోకెన్ ఆఫ్ ఎప్రిషియేషన్ కనుక చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుందని ఆలోచించడం జరిగింది. నేను చెప్తున్నాను, దీనికి ఫస్ట్ జెనిసిస్ మాత్రము సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రులు గారే చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత అది ఎంతమంది ఏంటి అన్నది అని చేసినాక తర్వాత మేడం సంజయరాణి గారు కూడా చెప్తే వారు కూడా అంగీకరించి ఇది నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఇలా కలిపి పిల్లలకి చేస్తే అని ఈరోజు అంగీకరించడం జరిగింది. సో మనందరికీ తెలుసు, విద్యా దదాతి వినయం అని. ఎక్కడైతే విద్య ఉంటుందో వినయం తప్పకుండా వస్తుంది. అందుకనే మనం ఫస్ట్ ఎవరైతే మనం విద్యను అభ్యసిస్తామో ఒక వినయం అని పెద్దలు గతంలో చెప్పారు. విద్యతో పాటు వినయము, అదేవిధంగా సంస్కారము, రాబోయే రోజుల్లో మీ కెరీరు, ఇవి కూడా పునర్నిర్మితమవుతూ మీరు కొనసాగాలని సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. మీకు తెలుసు, ఈరోజు జీవితంలో మీకు ఎంతో మరుపురాని మధుర క్షణం అని చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఇది మీరు ఎప్పటికీ మీ లైఫ్లో చివరి దాకా మర్చిపోలేరు. ఇక్కడ తీసుకునే ఎప్రిషియేషన్. ఎందుకంటే మనం కూడా స్కూల్స్లో ఎప్పుడన్నా కానీ 10th క్లాస్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ ఎప్పుడైనా మనకి ఈ విధమైన చిన్న అవార్డు వచ్చినా మనం జీవితంలో ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా కానీ ఆ అవార్డుని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. నాకు ఫలానా డేట్ నాడు. తర్వాత వచ్చినవన్నీ కూడా మిగతావి. కానీ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఏదైతే మీరు సాధించారో తప్పకుండా ఇవి మన జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటాం. ఆ విధంగా మీకు ఇది మర్చిపోని దినంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను. సో ఈరోజు మేము ఈ ఇస్తున్న అవార్డ్స్ అన్నిటి గురించి కూడా అందరు చెప్పి ఉన్నారు. అయితే ఈ అవార్డ్స్ మీరు ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో 10th క్లాస్లో కానీ మీకు చాలా మంచి మార్కులు వచ్చినాయి. ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఈ కెరీర్ని మీరు ఇదే విధంగా ఈరోజు ఈ టోకెన్ ఆఫ్ ఎప్రిషియేషన్ ఏదైతే గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు మీకు ఇస్తున్నారో ఇది ఎప్రిషియేషన్ మాత్రమే కాదు, ఈ విధంగానే మీ స్టడీస్ రాబోయే రోజుల్లో కంటిన్యూ చేస్తూ మీరు ఒక మంచి భవిష్యత్తుతో ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ కానీ ఒక ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలని చెప్పి దీవించి మీకు మరలా ఈ పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళాలని గుర్తు చేసేటటువంటి ఈ పురస్కారాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ. ఎందుకంటే చాలామంది నేను చూశాను, పురస్కారం ఈరోజు మనం 10th క్లాస్లో అచీవ్ అయితే జీవితంలో అచీవ్ అయినట్టు కాదు. జీవితంలో మీరు ఎప్పుడు అచీవ్ అయ్యారంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఉన్నత స్థానానికి వెళ్తారో అప్పుడే మీరు అచీవ్ అయినట్టు. ఇది మీకు ప్రథమ మెట్టు మాత్రమే. సో ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలామంది విద్యార్థులు మీ ఎయిమ్ చాలా పెద్దగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇంత మంచి మార్కులు వచ్చినాయంటే మీకు కెపాసిటీ ఉంది. సో మీరు అత్యున్నత స్థానానికి వెళ్ళి ఆదర్శవంతంగా మీ స్కూల్లో చెప్పుకోగలగాలి, ఫలానా పిల్లవాళ్ళు ఫలానా స్థాయికి వెళ్ళారని. సో మిమ్మల్ని చూసి మిగతా పిల్లలు కూడా మోటివేట్ అయ్యే విధంగా మీరు రాబోయే రోజుల్లో మీకు నెక్స్ట్ మీ పాత్వే కూడా అలాగే ఉండాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. హౌఎవర్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ రియల్లీ. ద టీచర్స్ అండ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్ హూ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఫర్ ఇట్ చాలా కృషి చేసి ఈరోజు మంచి ఫలితాలను సాధించారు. మనకి కాంప్లసెన్సీ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇంకా కొంత ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో మనం కృషి చేయాలి, తప్పకుండా చేద్దాము. సో రాబోయే రోజుల్లో ఇదే ఫలితాలని ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి అందరినీ కూడా మంచి ఈ ఉన్నత మార్కులు వచ్చే విధంగా అందరూ కృషి చేస్తారని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన స్వెరీస్ సెక్రటరీ, హీ రియల్లీ ఆర్గనైజ్డ్ వెరీ వెల్. సో ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఫర్ హిస్ గుడ్ వర్క్. And also I appreciate all the directors, those who really worked
కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ద సెక్రటరీ. వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ కూడా సెక్రటరీస్తో చక్కగా కోఆర్డినేట్ చేసి ఈరోజు వెల్ డిసిప్లిన్గా తీసుకొని వచ్చారు. మరియు ముఖ్యంగా సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి గారికి, గిరిజన సంక్షేమ మంత్రి గారికి వారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కానీ, ఎందుకంటే ఇది పిల్లల ఈ కార్యక్రమానికి చాలా అట్మోస్ట్ టైం ఇవ్వాలి, ఇది కంపల్సరీ చేయాలని భావించి ఈరోజు ఇక్కడ విచ్చేసి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నందుకు వారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. చాలా శుభదినం. ఈరోజు ఇంతమంది మా పిల్లల్ని ఇక్కడ కూర్చుని పెట్టి వాళ్ళ ప్రతిభకు పట్టం కట్టాలని వాళ్ళని హ్యాపీగా, అంటే వాళ్ళు పడిన కష్టానికి గుర్తింపు ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమం చేయాలని అనుకోవటం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులు, మా 2 శాఖలకి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారైనటువంటి ఎంఎం నాయక్ గారికి ఐఏఎస్, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి నా సోదరులు, నాకు ఎప్పుడు మార్గదర్శకులు అయినటువంటి సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ శాఖ మార్చులు నా సోదరులు బాల వీరాంజనేయులు గారికి డాక్టర్, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అందరూ సదాభార్గవ్ గారికి, గౌతమి గారికి, ప్రసన్న వెంకటేష్ గారికి, లావణ్య గారికి, అందరూ ఐఏఎస్లు అందరూ కూడా ఇక్కడే కూర్చున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి మిగిలిన పెద్దలందరికీ, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. పిల్లలందరికీ మా ఆశీస్సులు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన్యం వీరుడు అల్లూరు సీతారామరాజు గారి వర్ధంతి. ఈ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడ పిల్లలందరికీ కూడా ఒక బహుమతి ప్రదానం చేయటం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే మనందరం కూడా కులమతాలకు అతీతంగా ఈరోజు అందరం కలిసి ఉండాలని చెప్పినటువంటి మహానుభావులు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. ఆయన విగ్రహానికి కూడా మనం పూలమాలలు వేసుకొని ఈరోజు మనం నివాళులు అర్పించుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, సోషల్ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఎప్పుడు కలిసి ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందరూ మన పిల్లలే. ఎందుకంటే చాలా పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాలు లేవని అప్పుడు బాధపడే విధంగా ఉండేవి. ఈరోజు వాటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పనే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈరోజు ప్రభుత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తున్నారని చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు మాకు. ముఖ్యంగా ఆ రోజు 83లో నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యేటప్పుడు ఆ రోజుకి నిజంగా మనకి అక్కడ ఒక్కొక్క స్కూల్స్ ఉండేవి. అది ఏ ఊర్లో ఆ స్కూలు. కానీ గురుకులాలు పెట్టాలి, ఆశ్రమ పాఠశాలలు పెట్టాలి, అలాగే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెట్టాలి అని ఒక థాట్ వచ్చింది ఎవరికంటే మనందరం కూడా ఈరోజు ఒక ప్రత్యక్ష దైవంగా పిలుచుకుంటున్నటువంటి రాముడైనా కృష్ణుడైనా ఎవరైనా ఆయన ముఖమే కనిపిస్తుంది మనకి. అలాంటి మహానుభావుడు నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఆయన ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన వెంటనే గిరిజన బిడ్డలు, దళిత బిడ్డలు అందరూ కూడా, ఈ పిల్లలు ఎవరూ చదువుకోవట్లేదు, అందరూ కూడా పాఠశాలల్లో వెళ్తున్నారు, కానీ వాళ్ళందరికీ సరైన స్కూల్స్ లేవు, కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఏదైనా చెయ్యాలి అని మారుమూల ప్రాంతాల్లో స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ఇక్కడున్నటువంటి ఈ విద్యార్థుల పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఉద్యోగాలు రావడానికి, పూర్తిగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పించడానికి కారణం ఆ రోజు నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ స్కూల్స్ని పూర్తిగా మోడర్నైజ్ చేసి వాటికి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి అక్కడక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్స్ పెట్టి బెస్ట్ టీచర్స్ని కూడా పెట్టి బెస్ట్గా స్కూల్స్ నడిపించాలని ఆ రోజు నుంచి ముందుకెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే ఇంతకు పూర్వం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఇప్పుడు కూడా చాలామంది మేము స్కూల్స్కి వెళ్తుంటాం. నేను ఖచ్చితంగా ప్రతి వారం ఏదో ఒక స్కూల్కి వెళ్తాను. అక్కడ భోజనాలు ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చదువుకుంటున్నారు, మన పిల్లలు ఏ విధంగా ఆడుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే ఆడుకోవడం కూడా ముఖ్యమే నా దృష్టిలో. అప్పుడే ఫిజికల్గా వాళ్ళందరికీ బాగుంటుంది.
కాబట్టి ఎలా ఆడుకుంటున్నారని చూస్తే పిల్లలందరూ కూడా కూర్చునేటప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే టక్కన లేచి కొంతమంది ఏఎన్ఎం అవుదాం అనుకుంటున్నాం, నర్స్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం, టీచర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం, లేదా కానిస్టేబుల్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. ఈ 4 తప్ప ఇంకోటి చెప్పట్లే. ఇవే చెప్తున్నారు మన పిల్లలు. నేను అన్ని స్కూల్స్లో ఇంచుమించు చాలా స్కూల్స్ నేను తిరిగేటప్పుడు ఇవి చెప్తున్నారు. అంటే మనం చూసినటువంటి పరిసరాలు, మనం చూస్తున్నటువంటి పూర్తిగా అన్నీ కూడా చూసినప్పుడు మనకు అవే ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాయి. కానీ ఈరోజు మీరు స్టేజ్ మీద చూడండి, ఎక్కువగా ఎస్టీ ఎస్సీలో ఎక్కువ ఉన్నాం. ఇక్కడ అందరూ ఐఏఎస్లో ఉన్నారు. అక్కడ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బాలవీరాంజనేయులు గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంబీబీఎస్ చేశారు. ఆయన డాక్టర్. అలాగే మిగిలిన 5 ఐఏఎస్లు, వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది మన వాళ్ళే ఉన్నారు. ఎందుకనంటే ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను బీఎస్సీ గ్రాడ్యుయేట్, నేను టీచర్ ట్రైనింగ్ కూడా చేసి నేను టీచర్గా కూడా ఉద్యోగం చేశాను. ఆ తర్వాత నేను పెళ్ళైన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోతే అక్కడ బ్యాంక్లో జాబ్ చేశాను. అంటే ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు, మనం చాలా అచీవ్ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నాను. అప్పట్లో మంత్రి గారు డాక్టర్ చేశారంటే నాకు తెలిసి 1000 మందిలో ఒక్కరై ఉంటారు, 1,000 మందిలో, అంతే తప్ప కానీ అప్పుడులో డాక్టర్ చేయడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఇలా ఐఏఎస్లని, డాక్టర్స్ని, ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా. అయ్యి మన ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మన చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. నా ముందు మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు. ఇందులో కేవలం గిరిజన బిడ్డలు అంటే గిరిజన విద్యార్థులు చదువుకున్న వాళ్ళు 2,30,000 మంది వివిధ స్కూల్స్లో చదువుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఈరోజు చాలా విధాలుగా ఏమైంది, పైన అందరూ చక్కగా పాస్ అయ్యారు. 10th క్లాస్ పాస్ అయినప్పుడు మనకు స్టేట్లో ఉన్నటువంటి రిజల్ట్ చూస్తే 83% ఉంటే మన దగ్గర 75-76% ఉంది. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ యావరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే 83 ఉంటే మన దగ్గర 91% ఉంది అని అంటే అది నిజంగా రియల్గా మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లకి, ప్రిన్సిపల్స్కి, వార్డెన్స్కి అందరికీ కూడా ఈ సభాముఖంగా అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మన బిడ్డల్లా చూసుకుంటేనే పిల్లలు అలా చదవగలుగుతారు. మన బిడ్డల్లా వాళ్ళని పూర్తిగా క్రమశిక్షణలో పెట్టి చదివించి అలాగే వాళ్ళకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తేనే ఇంత చక్కగా పాస్ అవ్వగలుగుతారు. కాబట్టి ఈరోజు అందరికీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని పెట్టాము, దాదాపు 300 పైన స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు అని అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా బహుమతి ప్రదానం కూడా 1st, 2nd, 3rd కూడా చేస్తున్నామంటే నాకు తెలిసి ఇంతవరకు ఇట్లాంటిది జరగలేదు. ఇది కేవలం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక పెద్ద మీటింగ్ ఇది. ఇంతవరకు ఎక్కడైనా చేస్తే ఒక 4-5 పిలిచేవాళ్ళు, కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మా ఇద్దరికీ చెప్పి మీరు చక్కగా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి మీ పిల్లలందరితో మంచిగా ఏర్పాటు చేసుకోండి అంటే మేము కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాం సార్, మీ పర్మిషన్ కోసం అంటే చెయ్యండి అన్నారు. మొత్తం అందరూ ఉన్నటువంటి సెక్రటరీలు కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించారు, మీరంతా సహకరించారు. ఈరోజు అతి పెద్ద మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని మన పిల్లలు పడ్డ కష్టానికి ఫలితంగా మన పిల్లల ప్రతిభకి ఈరోజు గుర్తింపుగా ఈ బహుమతి ప్రదానం, ఈ సన్మాన కార్యక్రమాలని మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా పిల్లలు సిగ్గు బిడియం వదిలేసి, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడాలంటే మొహమాటం మన పిల్లలకి. ఎందుకంటే ఈరోజు చప్పట్లు కొట్టాలన్నా మొహమాటమే. మీ టీచర్ వచ్చి 1 2 3 అంటే కానీ చప్పట్లు కొట్టరు, అంతే కదా? అసలు మీరు మెలకుకున్నారో పడుకున్నారో ఒకసారి నాకు తెలియదు, చప్పట్లు కొట్టండి చూద్దాం. వినబడలే, నాకు సగం మంది వినబడలే. రాత్రంతా ట్రైన్లో ఉన్నాం, బస్సులో ఉన్నాం, ప్రశాంతంగా పడుకున్నాం అనుకుంటున్నారేమో, ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టమని అంతే. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కగా చదువుకోవాలి. మంచి అంటే చదువు అంటే ఉద్యోగం ఒక్కటే కాదు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు చెప్పినట్టుగా వ్యాపారం చేయొచ్చు, ఏదన్నా ఉద్యోగం చేయొచ్చు, లేదంటే వ్యవసాయం చేయొచ్చు. ఈరోజు మనందరికీ కూడా తెలుసు, తెల్లవారు నుంచి చూస్తున్నాం జై జవాన్ జై కిసాన్. ఈరోజు తెల్లవారు నుంచి మనం చూస్తుంటే ఈరోజు యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక్కరైనా మన వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ యుద్ధంలో చేస్తే మన గ్రామంలో ఒక్కరు వెళ్తే మన గ్రామానికే గర్వకారణం, మన జిల్లాలో ఒకరు వెళ్తే మన జిల్లాకే గర్వకారణం,
మన రాష్ట్రంలో ఒకరు వెళ్తే మన రాష్ట్రానికే గర్వకారణం. అలాంటి జవాన్లకు ఈరోజు మనం అందరూ శాల్యూట్ కొట్టాల్సిన అవసరం ఉందని మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మన అమ్మ నాన్న అందరూ కూడా రైతులే. ఈరోజు చాలామంది నేను పడ్డ కష్టం నా బిడ్డలు పడకూడదు అని మిమ్మల్ని అందరినీ చదివిస్తున్నారు అమ్మా నాన్న. అంటే వ్యవసాయం చేయడం నేను తప్పు అనట్లేదు, కానీ వ్యవసాయం చేసే పద్ధతుల్లో చదువుకుంటే మార్పులు వస్తాయి. అమ్మా నాన్న వ్యవసాయం చేస్తే ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో అని పైకి చూస్తూ వ్యవసాయం చేసే రోజులు. కానీ మీరు చదువుకుంటే దానికి బోరేయొచ్చని, ఒక ట్యాంక్ పెట్టొచ్చని, స్ప్రింక్లర్స్ పెట్టొచ్చని, స్ప్రింక్లర్స్తో కాకుండా ఇంకా ఆధునిక పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయొచ్చు అని చదువుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి చదువుకున్న వాళ్ళు ఇక మోడర్న్గా వ్యవసాయం చేసి అధిక లాభాలు కూడా సంపాదించుకుంటున్నారు. కాబట్టి వ్యవసాయం నేను తప్పను, కానీ మనం కష్టపడిన దానికి ఫలితం రావాలి. ఫలితం రావాలి అంటే మీరు చదువుకుంటే దాని మీద ఎక్కువ మీరు చేయగలుగుతారు. కాబట్టి మీరు చదువుకోవాలి. చదువుకున్న తర్వాత వ్యవసాయం చేయండి, ఉద్యోగం చేయండి, లేదనుకుంటే మాలాగా రాజకీయం చేయండి, వ్యాపారం చేయండి, జవాన్లుగా వెళ్ళండి. ఏం చేసినా మీకు ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. విద్యతోనే మీకు వికాసం వస్తుంది, విద్యతోనే మీకు అభివృద్ధి వస్తుంది, విద్యతోనే నాలెడ్జ్ వస్తుంది, విద్యతోనే సంస్కారం అలాగే సంప్రదాయాలు కూడా మనం పాటించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లందరికీ, వార్డెన్స్కి, ప్రిన్సిపల్స్కి అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. అందరి పిల్లల్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దినందుకు. ఎందుకంటే ఇంత పూర్వం ఎప్పుడూ కూడా జిల్లా ఫస్ట్ ఎవరికి వచ్చిందంటే ఎవరికో వస్తుందిలే అని అనుకునేవాళ్ళం. ఈసారి జిల్లా ఫస్ట్ అంటే మన్యం పార్వతీపురం జిల్లా వచ్చింది అంటే ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకనంటే మన్యం పార్వతీపురంలో ఫస్ట్ రాదు అని చాలామంది అనుకుంటారు. కాబట్టి అలాంటి అంటే అది మా సొంత జిల్లా కాబట్టి నేను చెప్పడం కాదు, ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. కాబట్టి అందరు పిల్లలు చక్కగా చదువుకోండి, చక్కగా ఆడుకోండి. ఎప్పుడు కంప్యూటరు ల్యాప్టాపే కాదు, ఒక 1 అవర్ అయినా ఫిజికల్గా ఎక్సర్సైజ్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ సంవత్సరం నాకెంత సంతోషంగా అనిపించింది అంటే 25 మంది ఐఐటికి సెలెక్ట్ అయ్యారు, 50 మంది ఎన్ఐటికి సెలెక్ట్ అయ్యారు, IIITకి ఇంకెంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారో ఇప్పటికి లెక్క రాలేదు. చాలామంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. కొంతమంది MBBS సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే మీకు విజయవాడలో కూడా CA చేయడానికి కూడా మీకు ఒక ఫౌండేషన్ కోర్సు కూడా ఫ్రీగా మీకు ఇస్తున్నారు. దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టండి. ఇవన్నీ మీరు చేసుకుని వెళ్తుంటే ఎంతో ఎంతో వికాసంతో అభివృద్ధితో ముందుకు వెళ్తారని నేను తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గతసారి మేము చెప్పేటప్పుడు పాఠశాలలు బాగున్నాయి సార్, మౌలిక సదుపాయాలు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయంటే పిల్లలకి అన్ని స్కూల్స్కి 156 కోట్లు ఇచ్చి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన చేయమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు చెప్పారు. కాబట్టి వారికి అందరికీ మనందరం కూడా వారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ మరొక్కసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. టీచర్సు, ప్రిన్సిపల్సు, వార్డెన్స్, స్టాఫ్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా కంగ్రాట్స్ చెప్పుకుంటూ, అలాగే పిల్లలందరికీ మా ఆశీస్సులు. ఇలాగే చక్కగా చదవండి. ఎన్నోసార్లు మీరు బహుమతులు తీసుకోవాలి, ఎన్నోసార్లు సన్మానాలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 20,000, సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 15, థర్డ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 10,000 ఇలా చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇంతకు పూర్వం ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు. ఈరోజు మీ అందరి ప్రతిభకు గుర్తించడానికి ఇలా చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీ అందరికి కూడా మరొక్కసారి ఒక తల్లిగా మీ అందరికీ ఆశీస్సులు ఇస్తూ, మీ అందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి, చక్కగా చదువుకోవాలి, మంచి అభివృద్ధిలోకి రావాలి, మంచి మంచి పొజిషన్స్లో మీరందరూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసిన మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నా సహచర మంత్రివర్యులు, మా సోదరి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ సంధ్యారాణి గారికి, సెక్రటరీ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ శ్రీ నాయక్ గారికి, అదేవిధంగా సెక్రటరీ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎస్టేట్ స్కూల్ ప్రసన్న వెంకటేష్ గారికి, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్
గౌతమ్ గారికి, డైరెక్టర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ లావణ్య గారికి, సోషల్ వెల్ఫేర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ సదాభార్గవ్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ, అదేవిధంగా టీచర్స్, డీసీఓస్, డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్, మీడియా మరియు స్టాఫ్ అందరికి కూడా నా నమస్కారాలు. ఈరోజు ప్రతిభ కనపరిచి ప్రోత్సాహాలు తీసుకుంటూ మరింత ఉత్సాహంతో భవిష్యత్తు కోసం ఉరకలేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడాను నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు చాలా సంతోషమైన విషయం, మన అమరావతి ప్రాంతంలో, రాజధాని ప్రాంతంలో వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి భవిష్యత్తు సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి చిన్నారులకి వారి యొక్క ప్రతిభకి ఒక గుర్తింపుగా అభినందన సభ ఏర్పాటు చేయటం చాలా సంతోషం. ఈ కార్యక్రమానికి అడగగానే చేద్దామనగానే ముందుకు వచ్చినటువంటి మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అండ్ అదర్ సెక్రటరీస్ అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇందాక మా సోదరి చెప్పినట్లు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇందుకు సహకరించినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ముందుగా చూసుకుంటే ప్రతిభ అనేది ఎవరి సొంతం కాదు, కష్టపడితే ఏదైనా సాధించవచ్చు అని చేసి దాన్ని నిరూపించినటువంటి మన విద్యార్థులు, మీ వల్ల మన సంస్థకి ప్రత్యేకంగా గౌరవం, గుర్తింపు వచ్చిందంటే ముందుగా విద్యార్థుల్ని, వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించినటువంటి ఉపాధ్యాయుల్ని, అదేవిధంగా హాస్టల్స్ ఉన్నటువంటి సంరక్షకులని అందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యమంత్రి గారు సమీక్ష చేసినప్పుడు విద్యార్థులకి మీరు పాస్ చేస్తున్నారనేది కాదు, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు ధీటుగా వాళ్ళకు మార్కులు రావాలి, వారు భవిష్యత్తులో ఇంజనీర్లు గాను, డాక్టర్లు గాను, మంచి మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఇటువంటి పొజిషన్లో ఉండాలి. ఆ పిల్లల్ని బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ట్రాకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. 10th అయిపోయారు, ఈ పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, అదే ఆ టీచర్ల బాధ్యతగా చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆశయం, ఆలోచన. ఈరోజు తీసుకున్నట్లయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే దాని ప్రకారం మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే సమీక్ష చేసి సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్కి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో కూడా లేనంత విధంగా 143 కోట్ల రూపాయలతోటి వాటి రిపేర్లు, రెనోవేషన్కి గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం అనేది ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్. అదేవిధంగా చరిత్ర లేని విధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి సహకారంతో ఈ రోజున ఒక 26 హాస్టల్స్కి 86 కోట్లు తీసుకొని రావడం జరిగింది. మొన్ననే అంబేద్కర్ గారి జయంతి సందర్భంగా 100 కోట్లకి ముఖ్యమంత్రి గారు ఫౌండేషన్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ రోజున సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో కూడా టాయిలెట్స్ ఫెసిలిటీస్ కోసం మనం స్వర్ణాంధ్ర కార్పొరేషన్ ద్వారా కూడా నిధులు చేసుకోవడం జరిగింది. సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో హాస్టల్స్కి అండ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కూడా 58 కోట్ల రూపాయలతోటి న్యూ కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు బాబు జగజ్జీవన్ రావు గారి యొక్క బర్త్డే సందర్భంగా ఫౌండేషన్ చేయడం కూడా జరిగింది. అంటే మీ సౌకర్యాల కోసం ప్రభుత్వం, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారాన్ని మనం మర్చిపోలేం. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అదేవిధంగా మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి లోకేష్ గారు ఎంతో శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి యూనిఫామ్ దగ్గర నుంచి, పిల్లలకి ఇచ్చేటువంటి బ్యాగ్ దగ్గర నుండి, బెల్ట్, టై, షూస్ వరకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రభుత్వం సిలబస్ కూడా తగ్గించి పిల్లలకి భారం కాకూడదు, గుణాత్మక విద్య నేర్పించాలనే సంకల్పంతో మానవ వనరుల శాఖ మంత్రులు గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి పిల్లల యొక్క కరికులంలో కూడా మంచిగా ఉండాలని చేసి ప్రత్యేకంగా సిలబస్ రూపకల్పనలో వారి కృషి కూడా అమోఘం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఒకసారి తీసుకున్నట్టయితే మనం విద్యా విషయాలు తీసుకుంటే నేను ఒకటే చెప్తాను, మామూలుగా కుటుంబం నుంచి వచ్చే పిల్లలకైతే తల్లిదండ్రులు, పేరెంట్స్ ఉంటారు. ఈ గురుకుల పాఠశాలలో చదివే వాళ్ళు కానీ, హాస్టల్లో చదివే వాళ్ళు కానీ చాలామంది గార్డియన్స్ ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుండి ఇక్కడున్న వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అధికారులు, 2 మంత్రులతో, ఇక్కడ నా ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి
డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్ కావచ్చు, డీడీలు కావచ్చు, ఏఎస్డబ్ల్యూఎస్ కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, ఇంతమంది గార్డియన్స్గా ఉండి ఆ పిల్లల యొక్క సంక్షేమం కోసం, భవిష్యత్తు కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మన స్కూల్స్లో చదివే వాళ్ళల్లో ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారు, సెమీ ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారు. అదేవిధంగా చదువుకోవాలి, అదేవిధంగా కష్టార్జన చేసుకొని పిల్లలకు మంచి చదువులు చెప్పించాలని తల్లిదండ్రులు తమ ప్రేమను చంపుకొని మన దగ్గర ఆ పిల్లలకి భవిష్యత్తు కావాలని పిలిపిస్తే మనం కూడా తల్లిదండ్రుల ప్రేమను వాళ్ళకి చూపిస్తూ ఆ పిల్లల్ని ప్రయోజకులుగా చేసినటువంటి కృషి చేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది అందరినీ కూడా నేను మీ బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పులు తీసుకొని రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పిల్లల హెల్త్ విషయంలో సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే అది సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ రెసిడెన్స్ స్కూల్స్ కలిపి వెల్ఫేర్ హెల్త్ ఆఫీసర్ల నియామకం చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం తీసుకున్నప్పుడు స్వాంతన అనేటువంటిది విద్యార్థుల హెల్త్ కోసం, హాలిడేస్లో పిల్లలకి భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేయడం కోసం అనురాగం అనేటువంటి కార్యక్రమం, ఇవన్నీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనలు సలహాలతో కార్యక్రమాలని మనం కొత్తగా తీసుకొని రావడం జరిగింది. విద్యార్థులకి దీంతోపాటు టీచర్స్కి కూడా వచ్చిన తర్వాత ప్రమోషన్లు కల్పించడం, టీచర్ల శాలరీస్లో గతంలో ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ సడలింపులు కూడా వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇచ్చే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. గతంలో ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ ఓవర్సీ విద్యానిధి పథకాన్ని ఈరోజు తిరిగి పునఃప్రారంభిస్తూ ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు అవకాశాలు కల్పించేదానికోసం, అదే ఇది ఎక్కువ యూనివర్సిటీస్లో కూడా అవకాశాలు కల్పించే విషయం కోసం మనం చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఎక్సలెన్సీ సెంటర్స్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో, ఐఐటి నీట్ అకాడమీ 3 ఉన్నాయి. ఆ 3 వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి 10కి ఇంకొక 7 కలిపి 10కి పెంచమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సూచించారు. దానికి తగిన విధంగా ఏర్పాట్లు చేసి వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ ఐఐటి నీట్ సెంటర్ని 10కి పెంచుతూ మేము చర్యలు తీసుకున్నాం, వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో ప్రారంభిస్తామని చెప్పేసి కూడా నేను గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇంతకుముందు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదివిన పిల్లల్ని మనం తీసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా నేను కొత్తగా మన సెక్రటరీస్తో నేను రివ్యూ చేసుకున్నప్పుడు హాస్టల్లో జూనియర్ ఇంటర్లో మంచి మెరిట్స్ వచ్చినటువంటి మార్కుల పిల్లలను కూడా సెకండ్ ఇయర్లోకి ఐఐటి నీట్ సెంటర్లకి అవకాశాలు పరిశీలించి తీసుకోమని చెప్పి కూడా సూచన చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు లేని విధంగా డీడీలకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత హాస్టల్లో 5th క్లాస్కి ఎంట్రన్స్కి వాళ్ళు అప్లై చేయించి హాస్టల్ పిల్లల్ని కూడా గురుకుల పాఠశాల చేసే విధంగాను, 10th క్లాస్ పిల్లల్ని ఇంటర్మీడియట్ కూడా వారి ద్వారానే అప్లై చేయించి ఎగ్జామ్ రాయించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే మాట చెప్తారు, ఈ పిల్లలు మట్టిలో మాణిక్యాలంటారు. మొన్న నందిగాం నియోజకవర్గం ముప్పాళ్ళ గ్రామంలో ముఖ్యమంత్రి గారు పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ఏ ఒక్క టీచర్ని కానీ ఎవరిని రానివ్వాల, పర్సనల్గా వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారని చెప్పి మాట్లాడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు వారు సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు. వారు చెప్పింది ఒకటే, వీళ్ళు నిజంగా ప్రోత్సహిస్తే ఎంత దూరమైనా వెళ్ళగలరు. వారు అడల్ట్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయోగాలను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా పరిశీలన చేశారు. వీళ్ళ కోసం మనం ఏదైనా చేయాలి, వీరి కోసం మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టినా నష్టం పోదు, వీరు నిజంగా మట్టిలో మాణిక్యాలని వారు అన్నారు, అది నిరూపించారు. ఈరోజు మన పిల్లలు మార్క్స్ తీసుకుంటే పెదపవన్ నుంచి వచ్చింది అమ్మాయి 590, 593 స్టేట్ ర్యాంకర్గా వచ్చింది గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థిని. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, హాస్టల్లో ఉండి చదువుకుంటూ 590 సాధించిన విద్యార్థులు కూడా వచ్చారు. అంటే గురుకుల పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి అంత ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ ఉండదు. స్కూల్లో చెప్పేది, వార్డెన్ చదివించేది, దానిలో ఆ పిల్లలు 590, 587 ఇలాగా మంచి మార్క్స్ హాస్టల్లో వచ్చాయి, గురుకుల పాఠశాలలో వచ్చాయి. అదేవిధంగా ట్రైబల్లో కూడా చాలా, ఇప్పుడు ఇందాక మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు గొప్ప ర్యాంక్స్ సాధించడం అభినందనీయదగ్గ విషయం. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా వచ్చి చూసేసరికి 586 ఎంపీసీ బైపీసీ 986 తోటి టాపర్స్గా వచ్చారు. హాస్టల్స్లో కూడా 973 ఎంపీసీ, అదేవిధంగా 966 బైపీసీ, అంటే ఈ మధ్యలో కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా
వాళ్ళలో ఉన్న ప్రతిభని మీరు ఫెసిలిటేట్ నేను చేస్తా ఉన్నారు. నేను ట్యూటర్స్ పెట్టడం, మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డీసీఓస్ని, ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి టీచర్స్ని, డీడీస్ అండ్ ఏఎస్డబ్ల్యూఎస్, కొంతమంది వార్డెన్స్ కూడా చెప్తున్నాను. ఇందాకే చెప్పారు, మనందరం కూడా గార్డియన్స్. జూలై నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. ఏబీసీ గ్రూప్స్ క్లాసుల్లో చేస్తారు. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మీ స్టూడెంట్సే, వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయండి, డల్లర్స్ని డ్రిల్ చేయండి. 100% రిజల్ట్ రావాలి. టాపర్స్కి వచ్చేలాక ఆన్ పార్ విత్ కార్పొరేటెడ్ స్కూల్స్ ధీటుగా రావాలి. నేను రిజల్ట్ ఒకసారి నేను చూసిన తర్వాత మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా సీనియర్ ఇంటర్ మీద పెట్టారు. సీనియర్ ఇంటర్లో 94% మార్క్స్ వస్తే మనకి ఒక మీటింగ్లో ముప్పాళ్ళ కాదు, మన తాడికొండలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 94% సాధించారని చెప్పేసి గర్వంగా చెప్పారు. అదే జూనియర్ ఇంటర్లో తగ్గాయి. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు నెక్స్ట్ ఇయర్ బాగా చదివించారనేది కొంచెం నెగ్లిజెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇది చెప్పేటువంటి ఒకే విద్య ఒకే సమయం, కానీ ధీటుగా 100% నాకు రిజల్ట్ రావాలి. ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ 94. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు అందరూ కూడా 10th ఇంటర్ 100 జూనియర్ ఇంటర్ 100% చేయాలి. ఇది అసాధ్యం కాదు. మీరు కష్టపడుతున్నారు, అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నారు. ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఏబీసీ గ్రూప్ తీసుకుంటే డల్లార్స్ని పాస్ చేస్తే, ఒక ఐటీఐయో పాలిటెక్నికో ఇంకో కాలేజీలో చేస్తే ఏదో ఒక వొకేషనల్ కోర్స్ కానీ వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇబ్బందుల వల్ల వాళ్ళకి చదువును కొనసాగించలేకపోయేటువంటి సందర్భాలు వస్తాయి. ఈరోజు మనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. మన డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ గెయిన్ చేసే డిపార్ట్మెంట్గా వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ వారి యొక్క ఈ పౌరుల్ని సమాజానికి అందించడంలో, వాళ్ళ భవిష్యత్తు నిర్దేశించడంలో కీలకమైన పాత్రదారులు, సూత్రధారులు మీరు విషయాన్ని మీరు గమనించుకోవాలని కూడా మిమ్మల్ని తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ కొన్ని సంఘటనలు, నేను మంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత పాప సూసైడ్ చేసుకుంది. కారణం ఏంటంటే తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చినప్పుడు లాంగ్వేజ్ అర్థం కాలేదు. ఇలాంటి వాళ్ళని ప్రిన్సిపాల్స్ గుర్తించాలి. సీనియర్స్ ఎవరైతే ఆ విధంగా వచ్చారో వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. ఈసారి డిపార్ట్మెంట్లో స్టేట్లో కూడా ఒక క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ కూడా మేము అపాయింట్ చేసుకోబోతున్నాం. వాళ్ళని యూట్యూబ్ వాళ్ళకి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అవసరమైతే స్కూల్స్కి కూడా పంపించి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, కొత్తగా 5వ తరగతిలో చేరిన పిల్లలు తల్లిదండ్రులను వదిలిపెట్టి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది మానేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా ముందు వచ్చినటువంటి పిల్లలు మనకన్నా కూడా ఇమీడియట్ సీనియర్స్ చేత వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలి. నేను కూడా మీలాగే ఉన్నాను అనేది సపోర్ట్ మీరు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొంచెం మనం ఎన్రోల్మెంట్ ఉన్న సీట్లో కొంత మిగిలిపోతూ ఉన్నాయి. అవసరం అయితే ఆ లోకల్ పిల్లలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరాలు ఫుల్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. ఇక్కడ ఇంకో విషయం, ఈ సంవత్సరం ఆన్లైన్ ద్వారానే రిక్రూట్మెంట్ చేయాలి. కొన్ని లోపాలు కింది స్థాయిలో వ్యవస్థీకృతంగా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీ అందరితో మాట్లాడారు. రేపు వర్క్షాప్లో కూడా డీటెయిల్గా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అది మనం 100% ట్రాన్స్పరెంట్గా అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. అట్ ది సేమ్ టైం లెఫ్ట్ ఓవర్ సీట్స్లో ఆర్ఫన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫన్స్ లోకల్ ఇవ్వాలి. ఏ ఒక్క సీటు కూడా ఖాళీగా ఉండకూడదు, కానీ నింపటం కోసం వక్ర మార్గాలు పట్టకూడదు అని చెప్పేసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పాను. మీ అందరూ కూడా ఇది అర్థమై ఉంటుంది. డీటెయిల్గా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, కొన్ని సంఘటనలు వస్తున్నాయి ఫ్రీక్వెంట్గా చేసే, ముఖ్యంగా బాలికల విషయంలో వెయిట్ రికార్డింగ్ అనేది కొత్తగా తీసుకొస్తున్నాం. ఎవ్రీ 3 months ఆల్టర్నేట్ మంత్స్ వెయిట్ రికార్డ్ చేసి అబ్నార్మల్ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటే ఏం చేయాలనేది కూడా రేపు మీకు వర్క్షాప్లో చెప్తాం. ఆల్రెడీ మీ అందరూ కూడా తెలిసిన విషయాలే. ఇది చేసినట్లయితే సిబ్బందికి, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ని, పేరెంట్స్కి కూడా అన్ని విధాలా మనం రక్షించుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుందనే విషయాన్ని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, మనం నీట్ ఐఐటి ఎగ్జామ్స్లో లాస్ట్ టైం 49 మంది విద్యార్థులు ఎంబీబీఎస్ సీటు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సాధించారు. ఈసారి కూడా ఇంతకన్నా ఎక్కువ మంది సాధించే విధంగా మనం కృషి చేయాలి. దీనికి సంబంధించి మనం మిగిలిపోయినటువంటి పిల్లలు, ఇప్పుడు
హాస్టల్స్లో కూడా టాపర్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం ఐఐటి నీట్ తీసుకుంటాం. 10th క్లాస్లో టాపర్స్ని కూడా మనం ఐఐటి నీట్ సెంటర్కి హాస్టల్ పిల్లలు కూడా తీసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మా అధికారులందరం కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఐఐటి నీట్లో కూడా దామాషా ప్రకారం ఎస్టీ, బీసీ మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా మనం అవకాశాలు కలిగిస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో కూడా ఇంకా ఈ సంఖ్యను పెంచే విధంగా మంత్రి గారు, సెక్రటరీస్ కూడా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని ఇప్పుడే వారు తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం హాస్టల్స్లో కూడా అక్టోబర్ నెల నుంచే కాకుండా అవసరమైతే జూలై, ఆగస్టు నుంచే ట్యూటర్స్ని తీసుకున్నటువంటిది మనం కల్పించేద్దామని చెప్పేసి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. రేపు కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ బదులుగా కాస్మెటిక్ కిట్స్ని స్టూడెంట్స్కి సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అందజేయబోతా ఉన్నాం. వాళ్ళకి కావాల్సినవి కూడా బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. 2 నెలలకు ఒక కిట్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. హాస్టల్లో ఇవ్వబోతున్నాం, స్కూల్స్లో ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యం పట్ల, వాళ్ళ యొక్క సౌకర్యాల పట్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సూచనల ప్రకారం వెళ్తున్నాం. ఇంకా ముఖ్యమంత్రి గారు ముప్పాళ్ళ స్కూల్ విజిట్ చేసిన తర్వాత కుక్స్కి అవసరమైతే క్వాలిటీగా వంట చేసే విధం కోసం వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఏర్పాటు చేయమని చెప్పేసి వారు సూచించడం జరిగింది. అంటే ఇంకా వాళ్ళ రుచి వంటలో మెరుగుపరుచుకోవాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఇంకొక సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే రేపు కొత్త విద్యా సంవత్సరం నుంచి నాణ్యమైన భోజనం, నాణ్యమైనటువంటి రైస్, బియ్యం, నాణ్యమైన బియ్యాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు. పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రులు నాదెళ్ల మనోహర్ గారు మేము అందిస్తున్నామని చెప్పి హాస్టల్స్కి, పాఠశాలకి, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, మైనార్టీ వెల్ఫేర్, డిజేబుల్డ్ వెల్ఫేర్ అన్ని విభాగాల్లో కూడాను నాణ్యమైనటువంటి రైస్ని ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రిన్సిపాల్స్కి వచ్చేటువంటి గ్యాస్ కష్టాలకు కూడా మనం పరిష్కారం చూపబోతా ఉన్నాం. మీకు ఆ వెండర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చేటప్పుడు డీలర్స్ నుంచి మీరు పడే ఇబ్బందుల్ని వాటికి కూడా మనం ఆ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడుతున్నాం. ఆ చర్చలు సఫలీకృతం అయితే మీకు గ్యాస్ సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు తొలగిపోయే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. కానీ ఈ సందర్భంగా నేను ప్రిన్సిపాల్స్ని, డీసీఓస్ని, వార్డెన్స్ని, డీడీలని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. పిల్లల సౌకర్యం పట్ల శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. పిల్లల చదువు విషయంలో చర్యలు తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఉంటే మీరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఉండబట్టి నేను మంత్రిగా ఉన్నాం. మేము ఈ శాఖ క్రియేట్ అయిందంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఈ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి, సంధ్యారాణి గారు కావచ్చు, నేను కాబట్టి ఇక్కడ మంత్రులుగా ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు ఈ శాఖల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా ఈ విభాగాల్లో ఉన్నారంటే అవి ఉండబట్టే చేశాం. ఇందాక గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఈ గురుకుల వ్యవస్థకి ఆద్యులు అన్న ఎన్టీఆర్ గారు వారు ఈ వ్యవస్థను పెడితే శాఖోపశాఖలకు తీసుకెళ్తున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సంఖ్యని ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్లో కూడా గణనీయంగా పెంచాలి. హాస్టల్లో కూడా విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో పెంచాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు, తీసుకుంటారని కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజున మనం ఇవన్నీ కూడాను మనం మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సౌకర్యాలు చేసిన మీ సహకారాలు మరింత మెండుగా ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇప్పటికే చాలా కాలాతీతమైంది. చాలామంది పిల్లల్ని మనం ఫెలిసిటేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా అవకాశం ఇచ్చిన మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ పిల్లలకు కూడా ఒకటే చెప్తున్నాం. ఇక్కడి నుంచి మీరు మంచి ఉన్నత స్థితిలో చదవాలి. ఈరోజు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మీకు స్ఫూర్తి. వారందరితో లాగానే మీరు మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీరు కూడా మీ జూనియర్స్ కూడా మార్గదర్శకంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నేను మరొక్కసారి శుభాశీస్సులు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 593 మార్కులతోటి ప్రథమ శ్రేణిలో నిల్చుంది. గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇరువురిని కూడా గౌరవ మంత్రివర్యుల్ని అధికారులని పిల్లల్ని ఆస్వాదించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఎస్ కవిత 593 మార్కులతోటి మొదటి ర్యాంక్. తర్వాత పి ఆకాష్ శ్రీకృష్ణాపురం
ఫాలోడ్ బై ఎన్ ధనుశ్రీ కోణం. ఆలగడ్డ ఆర్పిఆర్పి స్కూల్ నుంచి కీర్తన. ఈ ముగ్గురు పిల్లలకు కూడా 590 మార్కులతోటి రెండవ బహుమతిగా 15,000 రూపాయల క్యాష్ అవార్డుని మరి మంత్రివర్యుల చేతి మీదుగా అందుకోబోతున్నారు. ఫస్ట్ ప్రైజ్ 20,000 రూపాయలు, ఫస్ట్ ప్రైజ్ 20,000 రూపాయల క్యాష్ అవార్డుని మంత్రివర్యులు ఇరువురు కూడా. గవర్నమెంట్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆశ్రమ్ హై స్కూల్ హద్దుబంగి నుంచి సవరా జాస్పి 579 మార్కులతోటి ప్రథమ స్థానం. 579 మార్కులతో జాస్పి ప్రథమ స్థానం. రెండవ స్థానంగా భవానీ గుత్తుల పట్టు గవర్నమెంట్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆశ్రమ్ హై స్కూల్ గుత్తుల పుట్టు నుంచి కె గంగా భవాని. థ్యాంక్ యూ. మంచిగా క్లాప్ ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. మూడవ ర్యాంకుగా డి షర్మిల భీంపురం నుంచి గవర్నమెంట్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆశ్రమ్ స్కూల్. అవును, షర్మిల వెళ్ళమ్మా. డి షర్మిల వెళ్ళరా. సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా మా అన్న నేను ఇద్దరు అనుకుని ఈ కార్యక్రమం చేసాం. చాలా దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది కార్యక్రమం. ఎందుకంటే పిల్లల ప్రతిభకి వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉండాలి అని, పిల్లలు కష్టపడిన దానికి వాళ్ళకు బహుమతి ఇచ్చి వాళ్ళని గుర్తింపు ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా అంటే గురుకులాలు కానీ ఆశ్రమాల్లో కానీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కానీ ఎక్కడ చదువుకున్న పిల్లలైనా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు ఈసారి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే 10th క్లాసు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఫస్ట్ వచ్చింది, ఇంటర్మీడియట్ కూడా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఫస్ట్ వచ్చింది. దానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ 300 పై చిలుకిన పిల్లలందరూ తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా చిన్న చిన్న గుర్తింపు, ఆ చిన్న గుర్తింపే వాళ్ళ జీవితంలో ఎంతో వాళ్ళకి సాధించడానికి ఒక స్ఫూర్తి ఉంటుంది. అలాగే ఈరోజు స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరం కూడాను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు 5 ఉన్నారు స్టేజ్ మీద. అందరూ కూడా ఎంతో స్ఫూర్తిస్తుంది వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా. మేమిద్దరం అలాగే గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్ఫూర్తితో అందరూ కూడా ఎప్పుడూ కష్టపడాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వెళ్తారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం విద్య గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నారా లోకేష్ బాబు గారు తీసుకొచ్చినటువంటి నూతన విద్యా విధానాల్లో ఈరోజు మంచి ఫలితాలు కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి మేమందరికీ హృదయపూర్వకంగా పిల్లలందరూ కూడా కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది యాక్చువల్గా అంటే మీరంతా ప్రతీకార దాడులు అంటున్నారు, కానీ యాక్చువల్గా దశాబ్దాలుగా మనల్ని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి హింస, వాళ్ళు మన మీద చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యం, వీటన్నిటికి కూడా ఒక సమాధానం చెప్పాలి. ఒక భారతీయులుగా మనందరికీ కూడా ఎంతో కోపం ఉన్నా కానీ మనం ఒక సమన్వయం పాటించాలని, మన భారతదేశంలో కొంతమంది ఉన్నటువంటి ముస్లింలు ఉన్నారు, అందరం కూడా సోదరభావంతో వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో మనం అనుకున్నాం. కానీ మొన్న వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక దుశ్చర్య, మీరు ఎవరు ఏంటి అని ఐడి కార్డు చూసి కాల్చడం అనేది చాలా 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 దుర్మార్గమైన చర్య. అట్లాంటి చర్యకు ప్రతిచర్య చెయ్యాలి. అలాంటి చర్యకి ఏంటంటే దశాబ్దాలుగా మనం ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం, కానీ మనం ఒక సోదరభావంతో వెళ్దాము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లింలకు కానీ అని. అంటే ఒక మాట అనొచ్చా లేదన్నది నాకు తెలియదు, కానీ యాక్చువల్గా అక్కడ ముస్లింలందరినీ నేను ఉగ్రవాదులు అనట్లే, కానీ ఉగ్రవాదులందరూ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా ముస్లింలే కనబడుతున్నారు. కాబట్టి అది ఎంత దారుణమైన అంశం అంటే మన దేశంలో మన భాయి అనుకుంటూ హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్లు అందరూ కలిసి ఉంటున్నాం, కలిసి వెళ్తున్నాం. వాళ్ళ పండుగలకు మేము వెళ్తున్నాం, మా పండుగలు వాళ్ళు వస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు హిందువుల వాళ్ళు ఎవరా అని చూసి ఐడి కార్డు చూసి కాల్చారు చూశారు. అది నిజంగా ఒక భర్త ముందు భార్యని, ఒక భార్య ముందు భర్తని కాల్చడం, తల్లి ముందు బిడ్డని ఇలా కాల్చడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన పాశవిక రాక్షస చర్య అది. కాబట్టి దానికి సమాధానం చెప్పే తీరాలి, చెప్తాం. ఎందుకంటే మన సైన్యం తలుచుకుంటే, మన జవాన్లు తలుచుకుంటే
మన వాళ్ళు తలుచుకుంటే జరగదంటూ ఏమి ఉండదని మొత్తం ఇన్ని వందల కోట్ల మంది భారతీయులందరూ కూడా వాళ్ళకి అందరూ సపోర్ట్గా ఉంటున్నారు. మేమందరం కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పరీక్షల్లో ఇంటర్మీడియట్ అదేవిధంగా 10వ తరగతుల్లో ప్రతిభ కనపరిచినటువంటి విద్యార్థులకు ఈరోజు అభినందించాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ 2 డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చేసాం. పిల్లలు కష్టపడ్డారు. 10 నెలల్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే మేము 300 కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. రేపు పిల్లలకి నాణ్యమైన బియ్యం కూడా ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేశారు. భవిష్యత్తులో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో సంఖ్య పెంచాలని, విద్యార్థుల స్ట్రెంగ్త్ కూడా పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. కార్పొరేటివ్ ధీటుగా పోటీపడి విద్యార్థుల్లో మంచి మార్కులు సాధించాలి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే స్ఫూర్తితో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తాం. హాస్టల్ విద్యార్థులు కూడా నేరుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనూ ఇక్కడ చదువుకునే హాస్టల్ వాళ్ళల్లో కూడా మంచి మెరిట్ సాధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మేము అభినందించడం జరిగింది. కొద్దిమందికి క్యాష్ టాప్ వాళ్ళకి క్యాష్ కూడా నగదు బహుమతులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి మరింత మెరుగ్గా ఆఖరి కాస్మెటిక్స్ కిట్ కూడా నేరుగా అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నా. హెల్త్ విషయం, అదేవిధంగా సౌకర్యాల విషయం, మెస్ విషయంలో కూడా రాజీ పడకుండా ముందుకు పోవాలని దాని మీద మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. విద్యార్థులు ఈరోజు ఇక్కడ చదివిన తర్వాత ఆపకూడదు, వాళ్ళు మరింత జీవితంలో స్థిరపడాలని ముఖ్యమంత్రి గారి కోరిక. వారు P4 కూడా తీసుకొస్తుందంటే పేదలను అభివృద్ధి చెందాలని. దానిలో భాగంగానే ఈ విద్యార్థులు కూడా మంచి ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలి. ఈరోజు పిల్లలతో మాట్లాడితే ఒక్కొక్కళ్ళు IAS కావాలనుకుంటున్నారు, ఒక్కొక్క డాక్టర్లు అన్నారు, ఒకరు CA చేయాలన్నారు, ఒక అతను అయితే సైబర్ క్రైమ్ మీద నేను బీటెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్నోవేటివ్గా వాళ్ళ ఆశ కళలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా నిజం అవుతాయి. ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు అండగా ఉన్నారు. కేంద్రం నుంచి కూడా మా డిపార్ట్మెంట్కి నిధుల ఇవ్వడంలో మోడీ గారి సహకారాలు ఉన్నాయి. తప్పనిసరిగా స్టాఫ్ అందరినీ కూడా మేము మోటివేట్ చేస్తున్నాం. మరింత మెరుగైన ఫలితాలు పూర్తి శాతం సాధించే కృషి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి.